వైట్ హౌస్ కరస్పాండెన్స్ డిన్నర్ సమయంలో జరిగిన సంఘటన, ఆ తర్వాత జరిగిన 2 ముఖ్యమైన ఇంటర్వ్యూల్లో 2 ముఖ్యమైన ఘట్టాల గురించి 2 ముఖ్యమైన మాటలు చెప్పాలన్న ఉద్దేశంతో ఈ వీడియో అండి. మొదటిది సిఎన్ఎన్‌లో డానా బాష్ జేమీ రాస్కిన్, నాకు ఇష్టమైన పాలిటీషియన్ జేమీ రాస్కిన్, ఆయన హౌస్ ఓవర్సైట్ కమిటీకి ర్యాంకింగ్ మెంబర్ అందులో. ఆయన్ని అనేది ఏంటంటే, ఇప్పుడు 2 పక్షాల వారు అంటే ట్రంప్ అనుకూలులు, వ్యతిరేకులు, లేకపోతే డెమోక్రాట్స్, రిపబ్లికన్స్ అనుకుందాం లూజ్‌గా. వీళ్ళందరూ రెటరిక్ చాలా కాస్టిక్ గా ఉంది. అది డెమోక్రాట్స్ కొంచెం తగ్గించవచ్చు కదా అన్నట్టుగా అంటుంది. 2 వర్గాలు సమానంగానే చేస్తున్నారు అనే ఈ బోత్ సైడ్సిజం అనేది ఏదైతే ఉందో, అది పరమ దరిద్రపు గొట్టు ఆలోచన ఈ ప్రెస్‌లో ఈ రకంగా కవర్ చేయటం అనేది. దేర్ ఈస్ నాట్ ఈక్వల్ అండి. ఇప్పుడు మీరు ఒక ఫుట్బాల్ గేమ్ ఏదో ఆడుతుంటే ఒక సైడ్ వాళ్ళు వచ్చి మిమ్మల్ని మొహం మీద గుద్ది రొమ్ముల మీద పొడిచి అన్నీ చేసి మీకు రెడ్ కార్డ్ ఇస్తే అవతల వాళ్ళకి ఏమి ఇవ్వట్లేదు రెడ్ కార్డులు అనేది ఈ ఈ ఈ రకమైన వాదన అన్నమాట. నేను మరీ చెప్తాను, న్యూట్రల్ గా కాదు, ఉన్నది ఉన్నట్టు కవర్ చేయండి. అవతల వాళ్ళు నొచ్చుకుంటారని చెప్పి పిచ్చి కూతలకు ఇదిగోండి ఆవిడ గారు అడుగుతున్న ప్రశ్న. హీటెడ్ రెటరిక్ అంటే హింసావాదం లాంటిది ఆవిడ ఉద్దేశంలో. Yeah, and you have, and as many of your fellow Democrats have used some heated rhetoric against the president. And do you think twice about that when something like this happens? What rhetoric do you have in mind? Just talking about some of the fact that he, is terrible for this country and so on and so forth. I understand that that's your democratic right, but overall, do you have a no responsibility? Personal problem with Donald Trump at all. I mean, I talk about the policies of this administration, the authoritarianism like we saw on display in Minneapolis, where 2 of our citizens were gunned down in the streets simply for exercising their First Amendment rights. Renee Good, Alex Preddy, and others have, died in custody. I'm talking about policies. I don't personalize it, and I certainly have never called the press the enemy of the people. I think the press are the people's best friend, and that's why it's written right there into the First Amendment. We need the press to be a vigilant watchdog against every level of government, federal, state, local, all of it. You're not going to get an argument from me on that. This bothered me on 2 levels అండి. ఫస్ట్ డేనా బాష్ ఏమంటది, డెమోక్రాట్ సైడ్ నుంచి హీటెడ్ రెటరిక్ ఉంది. అడపదడప లేదని నేను అన్న కానీ, బట్ దేర్ ఈస్ అబ్సల్యూట్లీ నో కంపారిజన్ బిట్వీన్ ద వైలెంట్ టాక్ కమింగ్ ఫ్రమ్ రిపబ్లికన్స్ అండ్ దెన్ మాగా మూర్ఖుల దగ్గర నుంచి వచ్చే వైలెంట్ లాంగ్వేజ్ తో పోల్చుకుంటే ఇటు పక్క లేదు. ఓకే, హీటెడ్ రెటరిక్ అంటే వాట్ యూ హ్యావ్ ఇన్ మైండ్ అని ఆయన అన్నాడు. You call the president, he's terrible for the country. Heck yeah, he's terrible for the country, he's terrible for the world. I am saying that. That is not the same as calling for violence. So that is the biggest, that is the disappointment on the press. There is nothing new. Kani, Jamie Raskin, a person I respect. కొంచెం డిఫెన్స్కి వెళ్ళాడు. ఎందుకంటే డిఫెన్స్కి వెళ్తాను దీనికి? ఆయన ఏమన్నాడు, ఐ హ్యావ్ నో పర్సనల్ ప్రాబ్లం విత్ ద ప్రెసిడెంట్, ఐ హ్యావ్ పాలసీ డిఫరెన్సెస్. హెల్ యా, I have personal problems with the president and also policy differences. You know what heated rhetoric is? I'll show you what heated rhetoric is. This is, you know what? This was retweeted by Trump. He retweeted this. When Biden was president, they did this. And these guys have a problem with somebody calling president terrible. President Trump is terrible. Oh, come on, give me a break. It is Trump himself. Seditious behavior, punishable by death. He was talking about the 6 lawmakers say the better kada video. Do not follow illegal orders ani. Wallani. He is calling 6 Democratic lawmakers. He's asking for their death sentence. Okay. He's terrible for the country versus this language. Both sides are doing it. ఇది ప్రెసిడెంట్ అయిన తర్వాతే, మళ్ళీ సెకండ్ టైం ప్రెసిడెంట్ అయిన తర్వాతే ట్రంప్ కాల్స్ ఫర్ లిజ్ చైనీస్ ఎగ్జిక్యూషన్. సో calling Trump a terrible person is equivalent to this. That is the bankruptcy of the press.
సెకండ్ ఇంపార్టెంట్ ఇంటర్వ్యూ ఏంటంటే ట్రంప్ హిమ్సెల్ఫ్ వాజ్ ఆన్ 60 Minutes ద వెరీ నెక్స్ట్ డే. వైట్ హౌస్ కరెస్పాండెన్స్ డిన్నర్ సాటర్డే అయింది, సండే 60 Minute ఇంటర్వ్యూతో కూర్చున్నాడు. నోరా ఒడానల్ చేసింది ఆ ఇంటర్వ్యూ. అందులో ఒక సౌండ్ బైట్ ఒకటి వినండి. I'm not a rapist. I didn't rape anybody. I'm not a pedophile. You read that crap from some sick person. Quote, I'm not a rapist. Quote, I'm not a pedophile. That's one of the memorable sound bites అండి. ఇప్పుడు వే బ్యాక్ వెన్ నిక్సన్ టైంలో ఎవరో రిపోర్టర్ అడిగిన ప్రశ్న ఐఎమ్ నాట్ ఎ క్రూక్ అన్నాడు. అదొక మెమరబుల్ ప్రెసిడెన్షియల్ లైన్. అలాగే బిల్ క్లింటన్ అన్నాడు, ఐ డిడ్ నాట్ హ్యావ్ సెక్స్ విత్ దట్ ఉమెన్ మిస్ లెవిన్స్కీ అన్నాడు. అదొక సౌండ్ బైట్. అదే కోవలోకి వెళ్తుంది, ఇది చరిత్ర పుటల్లోకి వెళ్తుంది. ఇంకో విషయం ఏంటంటే ఆ నిందితుడు రాసిన మేనిఫెస్టోలో ట్రంప్ పేరు పెట్టి చెప్పలేదు. ఏమన్నాడు, ఐ నో లాంగర్ కోట్ మై హ్యాండ్స్ విత్ హిస్ క్రైమ్స్. ఓకే, హిస్ ప్రొనౌన్. ఎనీవే, ఈ వార్త ఇప్పుడు ఈ వారం జరిగింది కాబట్టి, బికాస్ ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి సచ్ ఎ మెమరబుల్ లైన్ ఇన్ హిస్టరీ గోయింగ్ బ్యాక్ టు దిస్ వీక్. ఇప్పుడు ట్రంప్ అధికారంలో ఉన్నప్పుడు ప్రతిరోజు పెంట ఏదో ఒకటి జరుగుతుంది. ఆ పెంట దెబ్బ పక్కకి వెళ్తే మనకు వచ్చేదల్లా వాసన. కానీ ఆ పెంట దెబ్బ పక్కనే ఉంటూ మనకి వాసన కాకుండా మరింతగా తలమానికంగా గుర్తుండిపోయే వార్తాంశం ఇది. కోట్, ఐఎమ్ నాట్ ఎ రేపిస్ట్. కోట్, ఐఎమ్ నాట్ ఎ పెడోఫైల్ బై ద ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ది యునైటెడ్ స్టేట్స్. నా ముగింపు మాటలు ఏంటంటేనండి, ఈ జర్నలిస్ట్ ముసుగులో కొంతమంది చెప్పే బోత్ సైడ్సిజం వాక్యాలు ఏవైతే ఉన్నాయో, సో they're not doing any favor by staying neutral. So first of all, Nora O'Donnell, good on her అండి. మంచి ప్రశ్న అడిగింది, మంచి ఫాలో అప్ వచ్చింది, మంచి సౌండ్ బైట్ వచ్చింది అందులో నుంచి. కానీ మిగతా ఇంటర్వ్యూ అంతా చెత్త, విపరీతంగా ఎడిట్ చేశారు. ఇంకో విషయం ఏంటంటే, సిబిఎస్ న్యూస్ కమలా హ్యారిస్ ఇంటర్వ్యూని ఎడిట్ చేసిందని దాన్ని సూ చేసి, అంటే ఈ సిబిఎస్ ని సూ చేసి వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఒక $20 million ఎంతో దండుకుని ఇప్పుడు వాళ్ళని వాడుకుంటున్నాడు ప్రజలు. అదే గాడ్ డామ్ 60 Minute ఇంటర్వ్యూలో ఇతగాడి చేసిన ఇంటర్వ్యూని విపరీతంగా ఎడిట్ చేసి అతని ర్యాంబ్లింగ్ సెంటెన్స్ అన్నింటినీ తొలగించి దే మేడ్ హిమ్ లుక్ బెటర్ దాన్ ద యాక్చువల్ ఇంటర్వ్యూ. వ్యానిటీ ఫెయిర్ లో వచ్చింది ఈ ఆర్టికల్. దాన్ని కవర్ చేయట్లేదు ఇందులో. మై పాయింట్ ఈజ్, press in America is not doing their job, especially మెయిన్ ప్రెస్. అంటే ఇప్పుడు ఎవరన్నది అర్థం కావట్లేదు నిజంగా. మెయిన్ స్ట్రీమ్ ప్రెస్ అనే కంటే కార్పొరేట్ మీడియా అన్నాం. కార్పొరేట్ మీడియాలో ఏది సిబిఎస్, సిఎన్ఎన్ కూడా, ఐ మీన్ ఎంఎస్ఎన్బిసి, relatively speaking, I can tolerate MSNBC a little bit better than the others. I cannot tolerate Fox, I cannot tolerate CNN, I completely cannot tolerate CBS News anymore. But having said that, Nora O'Donnell did good in one small bit. So I showed the positive side of a worst interview. Alage Dana Bash, CNN lo enti Trump terrible person antam, adi heated rhetoric ga. Idem news coverage andi babu. Standard disclaimer em cheptarante press ki, don't say both sides doing this or something like that. ఇప్పుడు ఒక సైడ్ బయట వర్షం పడుతుంది అంది, రెండో సైడ్ బయట వర్షం పడతలేదు అంది. వీళ్ళ డ్యూటీ, ఈ సైడ్ వర్షం పడుతుంది అంటున్నారు, ఈ సైడ్ వర్షం పడట్లేదు అంటున్నారు, నౌ లెట్స్ టేక్ ఎ బ్రేక్ ఫర్ కమర్షియల్స్ అని కాదు. గో అవుట్ సైడ్, సెండ్ ఎ రిపోర్టర్ అవుట్ సైడ్, చెక్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ రైనింగ్ అన్న. దాట్ ఈస్ వాట్ ద ప్రెస్ ఈస్ నాట్ డూయింగ్. ఎనీవే, ఆ 2 ఇంటర్వ్యూలు, ఆ 2 బిట్లు మీతో పంచుకోవాలన్న ఉద్దేశంతో ఈ వీడియో చేస్తున్నాను. ఎందుకు అనిపిస్తుంది అవి చాలా ముఖ్యమైన వార్తాంశాలు ఈ వారం అని. నమస్తే.